ओके, आज आपको बहुत उपयोगी विषय पारिभाषिक शब्दावली मैं आज बताने जा रही हूँ। ये परीक्षाओं के लिए नहीं है, आपको कुछ भी हिंदी अनुवादक पोस्ट पाना है तो आपको जरूर इस पारिभाषिक शब्दावली को आप सीखना ही होगा। यह आज आपको मैं बताने जाऊंगी। आपके लिए प्रशासनिक शब्दावली का भली भांति परिचित होना आवश्यक है, जिससे वे कार्यालयों में काम करने और कार्यालयों में कार्यवाही करना आसान होता है। हम यहाँ दक्षिण में है, दक्षिण में नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया है। यहाँ थोड़ा बहुत हमें यह पारिभाषिक शब्दावली को सीखना तो कम ही है కదా। మనకి ఇక్కడ పారిభాషిక శబ్దావళి ఈరోజు మీకు లెసన్। మరి పారిభాషిక శబ్దావళి అనేది కేవలం పరీక్షల్లో 10 మార్కులు గాను మీకు నేర్చుకోవడం కాదు, మీ యొక్క అంటే పరీక్షలలోనే కాకుండా మీకు ఉద్యోగాలు చాలా ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి। ఈ యొక్క ట్రాన్స్లేటర్ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, తర్వాత ఈ రైల్వేస్లో బ్యాంక్స్లో చాలా ఉద్యోగాలు హిందీ ఆఫీసర్స్ గాను ఈ యొక్క పారిభాషిక శబ్దావళి ట్రాన్స్లేషన్ అనేది మీరు నేర్చుకొని పెట్టుకోవాలి। ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు नार्थ अगर हम नॉर्थ चले जाए तो वहाँ किसी कहाँ पर भी रेलवे स्टेशंस में और बैंक में कुछ कार्यालय में आपको देखे तो यहाँ आसानी से आपको अगर आप पारिभाषिक शब्दावली सीख लेंगे तो जानेंगे तो वहाँ काम करना, कार्यालय में कार्यवाही करना आसान होता है। ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ నార్త్ స్టేట్స్లో మీకు ఉద్యోగం వచ్చిందనుకోండి, బహుశా ఒక చోటుకి వెళ్ళి మీరు ఉద్యోగంలో చేరి ఆ యొక్క ఆఫీసుల్లో ఈ విధమైన పారిభాషిక శబ్దావళి ఉంటే మీరు ముందే నేర్చుకుని మీకు ఈజీ ఉంటుంది। నాకు తెలిసి దాదాపు ఇంగ్లీష్ కూడా ఉండదు, అక్కడ కేవలం హిందీనే ఉంటుంది। కాబట్టి చక్కగా మీరు ఈ పారిభాషిక శబ్దావళి, ప్రశాసనిక శబ్దావళి అంటారు, వీటిని నేర్చుకోవడం చాలా अत्यंत आवश्यक। सिर्फ परीक्षाओं में प्रस्तुत करने के लिए नहीं, अपितु छात्राओं अनुवाद नौकरी के लिए या बैंकों में हिंदी ऑफिसर पद के लिए, रेलवे विभाग में आदि विभागों में नौकरी पाने के लिए पारिभाषिक शब्दावली सीखना अत्यंत आवश्यक है। నేను ముందే చెప్పాను మీకు, అంటే పరీక్షల్లో మీకు ఈ యొక్క పారిభాషిక శబ్దావళి నేర్చుకోవడమే కాదు, మీకు అన్ని ఎగ్జామ్స్లో కూడా అంటే దాదాపు హిందీ ఆఫీసర్స్ గాను అనువాదకు గాను ఏ ఉద్యోగానికి పోయినా కూడా మీకు ఈ యొక్క పారిభాషిక శబ్దావళి యొక్క పరిజ్ఞానం చాలా అవసరం। కొన్ని చెప్పారు చూడండి, బ్యాంక్లో, తర్వాత రైల్వేస్లో, బ్యాంక్స్లో హిందీ ఆఫీసర్స్గా మంచి జీతాలు ఉంటాయి। ఈజీ అయిపోగానే మీరు ఈ యొక్క అనువాదకు డిప్లొమా చేసి హిందీ ఆఫీసర్స్గా వెళ్ళొచ్చు। అన్ని రంగాలలో కూడా అంటే ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్స్లో చాలా అసలు మంత్రిత్వ శాఖలు ఉన్నాయి కదా, వీటిలంతా మంచి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి। నేను ఒక రోజు మీకు క్లియర్గా దాని గురించి చెప్తాను। विद्यार्थी इन पारिभाषिक शब्दावली को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, इसलिए आपको इस पारिभाषिक शब्दावली को सीखने का प्रयत्न करना है। अच्छा चलो, अब मैं आपको कुछ पारिभाषिक शब्द बताऊंगी, उनमें आप ध्यान से देखिए, सुनिए, और हो तो मैं आपको इस कंटेंट को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी, आप सीख लीजिए। यहाँ साधारणतः जो पारिभाषिक शब्द होते हैं उन्हें मैं बताने जाऊंगी। ऑल इंडिया रेडियो, ये आप सब जानते ही हैं। ऑल इंडिया रेडियो, हमें रेडियो का प्रसारण होता है ना, उसे आकाशवाणी कहते हैं। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी कहते हैं। उसके बाद अकाउंट सेक्शन, यह बैंक्स में होता है। लेखा अनुभाग,
अकाउंटेंट होते हैं ना, लेख लिखते हैं ना, अकाउंट्स लिखते हैं ना, उन्हें लेखा, वो सेक्शन को लेखा अनुभाग कहते हैं। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन में कुछ सुधार करना है। सुधारना मतलब సంస్కరణ జరుగుతాయి కదా, ఆ యొక్క పరిపాలనలో ఏదైనా సంస్కరణలు జరిగే కమిషన్ ఆయోగ్ అంటారు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ रिफॉर्म्स कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, यहाँ प्रशासनिक अनुभाग। यहाँ देखो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासनिक विभाग में कुछ नौकरी मिल गई है, आपको जाकर वहाँ नौकरी करना लग पड़ा तो आपको जरूर यह प्रशासनिक शब्द आपको सीखना ही होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन आप ऑफिस में जाकर, कार्यालय में जाकर एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन किधर है वहाँ अगरचे इंग्लिश में नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। आप हिंदी में सीखे हो तो जरूर जाकर वहाँ आपका स्थान आप तय करके बैठ जाएंगे। మీకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ సెక్షన్లో ఉద్యోగం వచ్చిందనుకోండి, మీరు ఏం చేయాలి? ఒకవేళ నార్త్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీహార్లోనే అనుకుంటాం, మేము బీహార్లో పోం మేడం అని కాదు, ఉద్యోగం వస్తే ఎక్కడైనా పోవాల్సింది. బీహార్లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ సెక్షన్, ఒక సెక్షన్లో, ఒక విభాగంలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ సెక్షన్ అని ఉంటుంది. అక్కడ వెళ్ళి మీ యొక్క ఉద్యోగం, మీ కాల్ లెటర్ ఇచ్చి మీరు అక్కడ వెళ్ళి మీ యొక్క సీట్లో మీరు కూర్చోవాలి. ఆ యొక్క సెక్షన్ ఎక్కడుంది ఎత్తుక్కోవాలి. బహుశా అక్కడ ఇంగ్లీష్లో లేకపోతే మీరు ఏం చేస్తారు? ఖచ్చితంగా మీరు ఈ యొక్క హిందీలో అంటే ప్రశాసనిక్ శబ్ద అనేది, పారిభాషిక శబ్ద అనేది నేర్చుకొని ఉండాలి. చూడండి, అప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్షన్ మీకు తెలుస్తుంది. आपको कहाँ नौकरी कहाँ मिली? प्रशासनिक अनुभाग में मिली। आप सीधे जाकर आपके सीट में बैठ जाएंगे। అంతే కదా, మీకు ఈ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ సెక్షన్ ఎక్కడుందో అనేది తెలిసి నేరుగా వెళ్ళి మీరు అక్కడ కూర్చోగలరు. లేకపోతే చాలా కష్టమవుతుంది. बाद में देखो एंटी करप्शन ब्रांच। करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार, లంచగొండితనం. యాంటీ అవినీతి నిరోధక శాఖ. యాంటీ అంటే యాంటీ నిరోధించడం, యాంటీ కరప్షన్ బ్రాంచ్, భ్రష్టాచార నిరోధక శాఖ. బహుశా ఇందులో కూడా మీరు ఉద్యోగాలు సంపాదించవచ్చు. అంటే మంచిగా డిగ్రీ తర్వాత మీరు బీఎస్సీ చేస్తున్నారు, మంచి పర్సంటేజ్తో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, వీటన్నిటికీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. కొద్దో గొప్ప ఇలాంటి హిందీ నేర్చుకుని ఉంటే చాలా చక్కగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ యొక్క అవినీతి నిరోధక శాఖలో కూడా మీరు పనిచేయచ్చు. एंटी करप्शन ब्रांच, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा। उसके बाद ब्रांच ऑफिस। अगर आप आंध्रा बैंक में काम कर रहे हैं, एसबीआई में काम कर रहे हैं, तो उसकी ब्रांच ऑफिस होना है ना। ఎవరైనా వచ్చి किसी ने आपको पूछा, भाई साहब आंध्रा बैंक की ब्रांच और एक है, किधर है? మీకు బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అనేది తెలుసుంటే కదా, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటిది అని మీకు తెలుసుంటేనే అతను అడిగిన జవాబుకు మీరు ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. इसलिए आप ब्रांच ऑफिस को हिंदी में शाखा कार्यालय అనేది మీకు తెలిసి ఉండాలి. ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, प्रसारण केंद्र मतलब दूरदर्शन और रेडियो, इस प्रकार के साधन है ना, मनोरंजक साधन है ना, इन्हें हमें प्रसारण करने का केंद्र है. అంటే రేడియోని, దూరదర్శనాన్ని ఎక్కడంటే అక్కడ మనకు ప్రసారం చేయరు. దానికంటూ ఒక సెంటర్ ఉంటుంది, కేంద్రం ఉంటుంది. దానినే బ్రాడ్కాస్టింగ్ అంటే ప్రసారణ కేంద్రము. ఇవన్నీ అక్కడ మీకు
అక్కడ నుండి మనకు అది ప్రసారం అవుతే మనకు వచ్చి చేరుతుంది అనమాట. దీన్ని ప్రసారణ కేంద్ర అంటారు, బ్రాడ్కాస్టింగ్ స్టేషన్. इसके बाद బడ్జెట్ సెక్షన్. మీరు ఆఫీసర్ అయినారు అనుకోండి, మీకు బడ్జెట్ అనేది కేటాయించడం జరుగుతుంది, కేటాయించాలి. అప్పుడు బడ్జెట్ సెక్షన్, హిందీలో బడ్జెట్ని ఏమంటాము, బడ్జెటే అంటాం. అనుభాగ్ సెషన్ అంటే అనుభాగ్. ఇది తెలిసి ఉండాలి మీకు, ఖచ్చితంగా దీని యొక్క పరిజ్ఞానం మీకు ఉండాలి. అదేవిధంగా బిల్డింగ్ డివిజన్. మీరు ఇంజనీర్ అయినారనుకో, మేమేంది మేడం డిగ్రీ చేసాము ఇంజనీర్ ఎలా అవుతామంటే, కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని యొక్క కార్యాలయాలు ఉంటాయన్నమాట. బిల్డింగ్ సెక్షన్ డివిజన్ అని ఉంటుంది. మీరు ఆ యొక్క ఆఫీసర్గా ఉంటే మీ దగ్గర ఫైల్ వస్తుంది, బిల్డింగ్ డివిజన్ ఫైల్ సార్ అంటారు. బిల్డింగ్ డివిజన్ ఇక బిల్డింగ్ డివిజన్ అని మీరు తరగొప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. హిందీ అనేది మీరు కేవలం మీకు దక్షిణ దేశంలోనే ఉద్యోగాలు రావు, ఉత్తరంలో కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఎక్కడైనా దక్షిణంలో కూడా, బెంగళూరుకి వెళ్ళినా కూడా మీకు ఇంగ్లీష్ కన్నా హిందీ తెలుసుంటే చాలా చక్కగా మీరు అక్కడ ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక, అదే బెంగళూరు, ఎక్కడైనా కానీ హిందీ పరిజ్ఞానం ఉంటే మీరు చక్కగా चयन कागलरू. अच्छा, बिल्डिंग डिवीजन हो गया. कैबिनेट सेक्रेटरिएट, यहाँ अलग अलग आपको सीखना भी अच्छा तरह सीख सकते हैं. कैबिनेट देखो, कैबिनेट को क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल. इसके बाद सचिवालय, सेक्रेटरिएट को सचिवालय. ये अलग अलग भी आपको पूछा जाएगा परीक्षाओं में. कैबिनेट अलग पूछा जाएगा और सचिवालय अलग पूछा जाएगा. इस प्रकार कैबिनेट, सेक्रेटरिएट, मंत्री मंडल, सचिवालय. यहाँ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, आपको हॉस्पिटल जाकर जैसे आपके मित्र के परिवार के लोगों में हृदय रोग आ गया, इसलिए आपको उन्हें हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को आप वहाँ जाकर एडमिट करना है. अच्छा, ये तो नॉर्थ में जाएंगे तो आपको वहाँ इंग्लिश में नहीं होगा तो हिंदी में होगा. हृदय रोग विभाग, आपको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का अर्थ हृदय रोग विभाग, इस तरह आप जानेंगे तो इसी से अब सीधा वहाँ चले जाएंगे, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी. और उसके बाद कैश सेक्शन, रोकड़ अनुभाग. ये तो बैंक्स में लिखा होगा आपको, रोकड़िया, कैशियर. रोकड़ मतलब कैश, रोकड़ अनुभाग. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा संस्थान. सेंट्रल जेल, ये सब लोग जानते हैं. सेंट्रल जेल, सेंट्रल का मतलब केंद्रीय, जेल जेल, सेंट्रल जेल, केंद्रीय जेल. इसके बाद सेंट्रल सेक्रेटरिएट. इसके आगे हमें सेक्रेटरिएट का अर्थ जाना थे. सचिवालय, यहाँ सेंट्रल, केंद्रीय सचिवालय. बाद में सिविल कोर्ट, न्यायालय, सिविल न्यायालय, सामान्य न्यायालय. यहाँ सब तरह के केसेस चालू होते हैं. बाद में मैं दंड न्यायालय के बारे में बताऊं. दंड न्यायालय का मतलब क्रिमिनल कोर्ट. अब सिविल कोर्ट सामान्य केसेस होते हैं ना, ये सब इस सिविल न्यायालय में जारी किया जाएगा. उसके बाद कलेक्ट्रेट जो हर डिस्ट्रिक्ट में ప్రతి జిల్లాలో ఈ కలెక్టరేట్ అనేది కలెక్టర్ ఉంటారు. కలెక్టర్ నివాసాన్ని కలెక్టరేట్ అంటాం. హిందీలో దాన్ని कलेक्टरी बुलाया जाएगा. उसके बाद कमिटी रूम ప్రతి ఒక్క ఆఫీస్లో కానీ పెద్ద కార్యాలయాల్లో ఈ యొక్క కమిటీ రూమ్ అనేది నిర్మాణం చేసి ఉంటారు. ఇందులో ఏదైనా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ కూర్చొని అందరూ తీసుకుంటారంట. దీని సమితి కక్ష. అదేవిధంగా కమ్యూనిటీ సెంటర్, సముదాయ కేంద్రం. ఇది ప్రతి ఊర్లో ఉంటుందన్నమాట. ప్రతి ఊర్లో ప్రజలు నిర్మించుకుంటారు.
ఇక్కడ కూర్చొని ఆ ఊర్లో ఏమేం చేయాలి అనేది ఆలోచించుకుంటారు. దాన్ని ఏమంటారంటే సముదాయ కేంద్రం. కంప్లైంట్ ఆఫీస్. కంప్లైంట్స్ అంటే షికాయత్. ఆఫీస్ అంటే కార్యాలయం. అంటే మనం ఏదైనా మనకు కంప్లైంట్స్ అంటారు కదా, అవి మనకు ఏదైనా సమస్యలు వస్తే దాన్ని విచారణ చేయడానికి ఈ యొక్క కంప్లైంట్ ఆఫీస్ అంటారు. ఇది మనకు పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంటుంది, ఎక్కడైనా ఆఫీసుల్లో కూడా ఉంటుంది. మన సమస్యను ఇక్కడ వెళ్ళి చెప్తే వాళ్ళు పరిష్కరించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కంప్यूटर सेंटर, ఇది చక్కగా అందరికీ వచ్చు. बहुत अच्छा जानते हैं कंप्यूटर सेंटर क्या है. अब जाते हैं ना चैटिंग वगैरह करने के लिए कंप्यूटर जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर सेंटर जाते हैं, लेकिन अब आपके हाथ में मोबाइल आ गया, उसमें से ही चैट कर लेते हैं. उसके बाद कोर्ट न्यायालय. एक बार किसी न किसी समय में कोर्ट का अर्थ में नहीं जानते. కొన్ని సందర్భాల్లో మనం చిన్న పదం కోర్ట్ అనే పదం దీనికి కూడా అర్థం మనకు తెలియదు. కానీ ఇట్లా ఒకటి రెండు సార్లు एक दो बार अभ्यास करने से आपको ठीक तरह याद रहेगा. अब देखो क्रिमिनल कोर्ट, इसके पहले सिविल कोर्ट. सिविल कोर्ट हमने सीखा था. सिविल कोर्ट ही है. यहाँ क्रिमिनल कोर्ट दंड न्यायालय. जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ना, वो यहाँ इसे विचारा जाता है, इसे देखा जाता है, इसलिए इसे दंड न्यायालय कहते हैं. उसके बाद कस्टम हाउस. अगरचे आपको कस्टम सीमा शुल्क, इसे कस्टम ऑफिस को सीमा शुल्क. कस्टम ऑफिस मतलब सीमा कार्यालय कहते हैं. हाँ, कस्टम हाउस है सीमा शुल्कालय. आपको एयरफोर्स में नहीं तो शिपयार्ड में सीमा, एक देश से और दूसरे देश के बीच में जो सीमा रहती है वहाँ या कस्टम हाउस और कस्टम ऑफिस होते हैं. इसे एयरफोर्स में, शिपयार्ड में, या आपको यहाँ अगर नौकरी मिल जाए तो आप इसे ठीक से सीखना होगा ना. सीमा कस्टम क्या है? अरे भाई कहाँ काम कर रहे हो? कस्टम ऑफिस में. अब तो इधर कस्टम ऑफिस हम तो सब लोग अंग्रेजी में पुकारते हैं, लेकिन नॉर्थ में कस्टम्स को सीमा कहते हैं. इसलिए आपको कस्टम हाउस को सीमा शुल्कालय ये सीखना ही होगा. उसके बाद डिफेंस डिवीजन, रक्षा विभाग. यह साधारणतः आर्मी में होता है. आर्मी में बहुत से विभाग होते हैं ना, उनमें ये डिफेंस विभाग मतलब రక్షా విభాగ్ ఏక్ హై. तो ఆర్మీలో చాలా డివిజన్స్ ఉంటాయి. అందులో ఈ యొక్క రక్షా డివిజన్ అనేది ఒకటి. కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా అన్ని చోట్ల విద్యార్థులు కాబట్టి మీ సాయశక్తులా ప్రయత్నించి అన్ని చోట్ల ఉద్యోగాలు పొందడానికి ప్రయత్నిస్తారు కాబట్టి మీరు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ బోర్డ్, जिला बोर्ड. डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मतलब जिला बोर्ड. इलेक्शन कमीशन, ये तो आपको अच्छी तरह जाना होगा, क्योंकि इलेक्शन क्या है? निर्वाचन कमीशन आयोग. यहाँ बहुत बार में कमीशन बताइए आपको. कमीशन का मतलब आयोग. इसे कमीशन को पारिभाषिक शब्द है आयोग. आप ध्यान से इसे आपके माइंड में रख लीजिए. कमीशन, आयोग. ఎలక్షన్ मतलब నిర్వాచన్. అంటే ఎలక్షన్ అంటే ఎలక్షన్స్. దీని ఆయోగం, కమిషన్ అంటే ఆయోగ్. ఎన్నికలు, తెలుగులో ఎన్నికలు कहते हैं. ఎన్నికల కమిషన్ ఆయోగ్. निर्वाचन आयोग. एम्बसी राजदूत. अगर आपको एम्बसी, आप जानते हैं क्या एम्बसी कहाँ होती है? विदेशों में, विदेश कार्यालय होता है. हर एक देश को एम्बसी ऑफिस होती है. अब विदेशों में हम भारतीय एम्बसी भी है,
విదేశాలలో భారతదేశ ఎంబసీ కూడా ఉంది. అంటే ఈ ఎంబసీలో ఏం చేస్తారంటే అక్కడ విదేశాలలో చూడండి, అమెరికా, తర్వాత అరబ్ కంట్రీస్, ప్రతి చోట్ల, బ్రిటన్, ప్రతి చోట ఈ ఎంబసీ అని ఉంటుంది. మన ఇండియన్ ఎంబసీ, మన భారతీయ ఎంబసీ, భారతీయ రాజదూత్ హోతా హై. ఇక్కడ ఏముంటుందంటే మన మన దేశీయులు అంటే భారతీయులు అక్కడ నివాసం ఉంటారు కదా, ఏదో వర్క్ చేస్తూ ఒకవేళ వాళ్ళకి ఏదైనా సమస్యలు కానీ వస్తే వీళ్ళు వెళ్ళి ఇండియన్ ఎంబసీలో వాళ్ళు ఆ సమస్యలను చెప్పచ్చు. వాళ్ళు అక్కడ మన ప్రభుత్వం ద్వారా విషయాలు కనుక్కొని వాళ్ళకు సహాయం చేయొచ్చు. కాబట్టి ఈ ఎంబసీ అనేది ప్రతి దేశంలో ఒక ఆఫీస్ అనేది ఉంది, దాన్ని రాజదూత్ అంటారు. తర్వాత ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్, ఇది మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. మీరు మీ యొక్క అర్హతలు, మీరు ఏం చదువుకున్నారు, ఇవి ఈ యొక్క ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్లో మీరు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మీ యొక్క అర్హతల ప్రకారం వాళ్ళు ఉద్యోగాల్లో మీకు కాల్ లెటర్స్ పంపించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరు ఒకవేళ చేయని పక్షంలో మీరు వెళ్ళి, మనకు చిత్తూరు అలా ఉంటాయి, వెళ్ళి మీరు అక్కడ ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్లో మీ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి మీ యొక్క అర్హతలను బట్టి వాళ్ళు ఉద్యోగం పంపిస్తూ ఉంటారు, కాల్ లెటర్స్ పంపిస్తారు. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ రోజ్గార్ కార్యాలయం. రోజ్గార్ అంటే ఉద్యోగాలు, ఎంప్లాయ్మెంట్, कार्यालय ऑफिस, इंक्वायरी ऑफिस। ये साधारणतः हमें रेलवे स्टेशन में देखते हैं। हमें कुछ समस्या हो तो इस ఎంక్వైరీ ఆఫీస్ में जाकर पूछते हैं। మనము రైల్వేస్లో ఈ యొక్క ఎంక్వైరీ ఆఫీస్ని మనం చూస్తాం। ఒకవేళ మనకి ఏదైనా ఇబ్బందులు వస్తే అక్కడ వెళ్ళి ఎంక్వైరీ ఆఫీస్లో మనం మన యొక్క సమస్య చెప్పి, ఏం ఎంక్వైరీ మన సమస్య అంటే ఏ ట్రైన్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఏ ప్లాట్ఫామ్ ట్రైన్ ఎన్ని గంటలకు వస్తుంది, ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద వస్తుంది అని కూడా వాళ్ళు చెప్తారు। కాబట్టి మీ యొక్క ఎంక్వైరీ ఆఫీస్లో వెళ్ళి పూछताछ కార్యాలయ మీ యొక్క సమస్యను మీరు పరిష్కరించుకోవచ్చు। इसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, ये तो इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर अपने देश में होगा, मन देशంలోనే ఉంటుంది। అదే ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీ ఇది వచ్చి విదేశాలలో ఉంటుంది। ఆ తర్వాత ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ सेंटर, परिवार नियोजन केंद्र। अब जानते हैं ना इसे, कुटुंब नियंत्रण केंद्र, तेलुगु में ये बताती। ఫైనాన్స్ కమిషన్, విత్ ఆయోగ్, డబ్బులు సంబంధించింది ఆర్థికమైన కమిషన్ ఇది। ఫస్ట్ ఎయిడ్ సెంటర్, ప్రథమ్ ఉపచార్ కేంద్ర, ఇది మనం హాస్పిటల్స్లో చూస్తూ ఉంటాం। హాస్పిటలే కాదు, ఏ కార్యాలయంలో కానీ కాలేజెస్లో కూడా ఉంటుంది, సంస్థల్లో కూడా ఉంటుంది। ఏదైనా ఎవరికైనా ఏదైనా గాయమైతే ప్రథమ చికిత్స చేయడానికి ఈ సెంటర్ ఉంటుందన్న, ప్రథమ్ ఉపచార్ కేంద్ర। ఆ తర్వాత ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్, ఈ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ అనేది విద్యార్థులుగా మీకు బాగా తెలుసు, ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉంటారు। స్క్వాడ్స్ అనేది చాలామంది, అంటే సిట్టింగ్ స్క్వాడ్ ఉంటారు। తర్వాత అదేవిధంగా కాలేజీలో చాలామంది మిమ్మల్ని పరీక్షిస్తూ ఉంటారు, బయట నుండి కొన్ని స్క్వాడ్స్ వస్తారు మిమ్మల్ని పరీక్షించడానికి। అదే ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ ఉన్నట్టుండి యూనివర్సిటీస్ నుండి వస్తారు। దీన్ని ఏమంటారండి, ఉడాన్ దస్తా, ఉడాన్ దస్తా, ఉడాన్ దస్తా, ఉడాన్ దస్తా కూడా అనొచ్చు। ఎందుకంటే ఉడాన్ అంటే ఫ్లయింగ్, స్క్వాడ్ అంటే దస్తా। కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, భారతీయ ఖాద్య నిగమ్, ఇక్కడ ఖాద్య లేదు, భారతీయ నిగమ్, భారతీయ కార్పొరేషన్ అంటే భారతీయ నిగమ్ అన్నమాట। కార్పొరేషన్ అంటే నిగమ్ అంటారు, మరి ఇది ఖాద్య లేదు। भारतीय निगम। अच्छा, यहाँ तक मैंने टाइप किए, आपको थोड़े पदनाम बताकर यहाँ
फिनिश कर दूंगी मैं। पदनाम डिजिग्नेशंस, डिजिग्नेशन पदनाम में बहुत है, अकाउंटेंट लेखाकार, अकाउंटेंट जनरल महालेखाकार, अकाउंट्स ऑफिसर लेखाधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रशासन अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब प्रशासक है, जो प्रशासन करता है उसे प्रशासक कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद एडवोकेट, एडवोकेट को अधिवक्ता, अधिवकील भी कहा जाता है। मेरे ख्याल में आप ये सब पहले से में सीखे होंगे, आप भूले मत, आपकी परीक्षाएं चालू होने वाली है ना, भूले मत। आर्मी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर का अर्थ है शस्त्रागार अधिकारी। इसके बाद ऑडिट ऑफिसर लेखा परीक्षक अधिकारी, ऑडिटर लेखा परीक्षक, बैलेट ऑफिसर मततंत्र अधिकारी, बस ड्राइवर, बस ड्राइवर को क्या कहते हैं आप जानते हैं? बस ड्राइवर, बस, बस को बस ही कहते हैं। ड्राइवर को पारिभाषिक शब्द में हिंदी में चालक, बस चालक कहते हैं। अच्छा, मैं इसे समाप्त करती हूँ, अच्छी तरह आपको सीख लीजिए।